الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ربنا تقبل منا ما قرأناه من قرآنك الكريم أوصل اللهم ثواب ذلك بعد القبول إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرات أرواح أساتذتنا ومشائخنا وأهل الخير والصلاح كلهم يا رب العالمين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم اللهم احفظ علينا وعلى والدينا وعلى أهالينا وعلى من ماتوا منا وعلى من نبينا من فيوضاتهم وبركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدارين اللهم احمنا بحمايتهم وأمدنا بمددهم وانصرنا بهم يا خير الناصرين اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وحصل مرادنا وقض حوائجنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من نبينا يا شافي الأمراض اللهم اجعل أول هذا الأمر صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا رب العالمين اللهم اجعل أول هذا الأمر صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا رب العالمين اللهم اجعل أول هذا الأمر صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا ذا الجلال والإكرام ربنا زد لنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا كاملا رب تمم بالخير والسعادة اللهم رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير والسعادة ربنا زد لنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا كاملا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا صالحين نافعين في الدارين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا صالحين نافعين في الدارين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا صالحين نافعين فائزين في الدارين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا
ولمن نبيناه بهذا يا رب العالمين ارحم اللهم مثواهم وبل بوابل الرحمة سراهم اللهم اجعل الجنة مأوانا ومأواهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم أدخلنا وأدخلهم الجنة وأعذنا وأعذهم من عذاب القبر وفتنة القبر ومن عذاب النار اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم اللهم اجعلنا وإياهم من السعداء المقبولين اللهم لا تعذبنا ولا تعذبهم في القبر وفيما بعد القبر اللهم اغفر لنا واغفر لهم يا غفار يا تواب يا الله اللهم ارحمنا وارحمهم يا رحمن يا رحيم يا الله اللهم الطف بنا والطف بهم يا لطيف يا عفو يا حليم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين പാരന്തയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധിയെ വിധി പറയും ദിവസത്തിന്നേകാധിപനെ നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയ മാത്രം സതതം സഹായമർത്തിപ്പതും തിരുമുമ്പിൽ നയിക്കേണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർദൻ മാർഗത്തിൽ അങ്ങയാൽ ഗോപിക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല സന്മാർഗദൃഷ്ടതൻ വഴിയുമല്ല പാരന്തയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. Respected Principal, management members, teachers, parents and all my dear friends. Good morning all. Today we all are here for celebrating the wonderful day of our academic year. We are here for celebrating the farewell party and the inauguration of the pre-primary admission. And here my duty is to welcome all of you to this session. First of all, I would like to invite our school principal, Mr. Chekuti Paravakkal, and our school chairman, Mr. C.C. Kunju Haji. Then I would like to invite our school secretary, Mr. Sharif Haji, and our school joint secretary, Mr. Kunjali Kuti Gurikal. And my warm welcome is to our school manager, Mr. Mustafa Adesheri, and our school PTA president, Mr. Abu Bakar Siddiq Sir. And then I would like to invite Ms. Majida, the PTA vice president, and Charakal Muhammad Gutti Haji, Edat Muhammad Gutti, and Ismail Haji. And finally, I would like to invite all my dear parents, teachers, and my beloved friends to this session. Thank you. Thank you, Tanha. Next, presidential address by Chekuti Paravakkal, Principal, MET School. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ലാസ്റ്റ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വാഗതത്തിൽ നമ്മുടെ സലാം സാഹിബിനെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോളാറിൻ്റെ എല്ലാമാണ്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ തന്നെ സോളാർ മേഖലയിൽ എത്രയും കഴിവുറ്റ ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് എബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു വ്യക്തി, നമ്മുടെ പാരൻറ്റും കൂടിയാണ്. ഈ സെഷന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ഇന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ 2 പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെൻഡ് ഓഫും, അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷനും. ചെയർമാൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർക്കുള്ള കിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം.
ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സെൻഡ് ഓഫ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അസ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാരഥി പ്രിൻസിപ്പാൾ ചേക്കുട്ടി അവർകളെ, സഹപ്രവർത്തകരായ ഷെരീഫ് ഹാജി, കുഞ്ഞാലക്കുട്ടി ഗുരുക്കൾ, മുസ്തഫ, ഇസ്മായിൽ ഹാജി, മൈമുട്ടി ഹാജി തുടങ്ങിയ MIT കുടുംബത്തിലെ സഹപ്രവർത്തകരെ, അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സർവോപരി സുദീർഘകാലം 12 വർഷങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച് ഇവിടുത്തെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അക്കാഡമിക്കലായും സാമൂഹികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും എല്ലാം മറ്റൊരു മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയും അതേസമയം ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ചുറ്റുപാടിനോടും അന്തരീക്ഷത്തിനോടും ഇവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകരോടും പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരോടും കൂടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനികളോടും അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അംഗങ്ങളോടുമെല്ലാം വിട പറഞ്ഞു മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മണിത്തട്ടിൽ വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരിലാളനങ്ങളേറ്റ് ഇനി ഒരു അക്ഷര ലോകത്തേക്ക്, വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടക്കം കുറിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന, പ്രവേശനത്തിന് സന്നദ്ധരായി എടുത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ, അവരുടെ കുട്ടികളെ, വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയാം. കാരണം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് യാത്രയപ്പുകൾ. എക്കാലത്തും അതെൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ SSLC എല്ലാം പഠിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ദുബായിയുടെ ആവിർഭാവം. ദുബായിലേക്കുള്ള യാത്രയപ്പുകൾ അന്നൊരു വലിയ വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിലും ബന്ധുക്കൾക്കിടയിലുമെല്ലാം. അതിൻ്റെ കുറേയും കൂടിയും ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ പോലെ ദുഃഖമൊന്നും ഇന്നത്തെ യാത്രയപ്പുകൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിലും പൊതുവിൽ വേർപാടിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം പേറി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷങ്ങളാണ് യാത്രയപ്പുകൾ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയപ്പിനും ഒരു വലിയ വിഷമത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട്. കാരണം 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രക്ഷിതാക്കളുടെ കൈ പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടും മൂക്കൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പല കുസൃതികൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടും മട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന നിങ്ങളാണ് ഇന്ന് 12 വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഈ അന്തരീക്ഷത്തിനോടും നിങ്ങൾ കാലം ചെലവഴിച്ച ഈ ക്ലാസ് റൂമുകളോടും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരോടും അതുപോലെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകരോടുമെല്ലാം വിട പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ജീവിത പന്താവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ അവസരം ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങളും ഭാവിയെപ്പറ്റി ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പുറത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങളും അവെയറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന്
അവർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന അറിവും വിജ്ഞാനവും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് പോരാതെ വന്നപ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാലയത്തിലേക്ക്, അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ അക്ഷര ലോകത്ത്, ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് 10-12 വർഷം നിങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഭാഷാപരമായും സാങ്കേതികമായും സാഹിത്യപരമായും കവിതാരംഗത്തും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വരും കാലത്തെ ഒരു 60, 70, 80, 100 വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ, ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ, കൽബുകളിൽ നട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിത്ത് പാകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം അത് പൊട്ടിമുളച്ച് വരും, പുഷ്പിച്ച് വരും. കായ്കളും ഫലങ്ങളുമായിട്ടത് സമൂഹത്തിനും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഫലം ചെയ്യട്ടെ എന്നീ അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സംരക്ഷണത്തിനോളം തുല്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക്, വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജീവിത അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സാഹസം ഉള്ള ലോകത്തേക്ക്, ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും ചതികളും വഞ്ചനകളും പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി കടന്നു ചെല്ലാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അപകടങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന, അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന, അവരെ ചതിയിൽപ്പെടുത്താൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിൽപ്പനക്കാരും ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ വളരെയധികം ജാഗ്രതയായിരിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളാണ് അതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിനു വേണ്ട മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വമേധയാ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുവാനുള്ളത്, നിർദ്ദേശിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു ലോകമാണ് പുറത്തുള്ളത്. എനിക്ക് പണ്ടത്തെ ഇതിൽ നിന്നും പഠിച്ച ഒരു ചെറിയ കഥ ഓർമ്മ വരികയാണ്. വലിയ വിശാലമായ കടലിൽ നീന്തിത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മത്സ്യത്തിന് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിച്ച് വളർത്തി. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം തേടാനുള്ള പ്രായവും പക്വതയും എല്ലാം എത്തിയപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിടാൻ പോവുകയാണ്. ആ വിടുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടികളോട് ആ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു, മക്കളെ, ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ വളരെ സുരക്ഷിതരായി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്വതന്ത്ര ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ സ്വതന്ത്ര ലോകം സന്തോഷത്തിൻ്റേത് മാത്രമല്ല, അപകടങ്ങളുടേതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ അപകടങ്ങളിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചേക്കാം. ഇങ്ങനെ നീന്തിത്തുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പിടിക്കുവാൻ, വല വീശുവാൻ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ വലയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചൂണ്ടലിട്ട് നിങ്ങളെ പിടിക്കുവാൻ, ചൂണ്ടലിൻ്റെ ഒരു തലക്കൽ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും മറ്റേ ഭാഗത്ത്
ചൂണ്ടലും. ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ആകർഷിച്ചത് വിഴുങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ആ ചൂണ്ടലിൽപ്പെട്ട് കരയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടും. അങ്ങനെ കരയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ അവർ വെറുതെ വിടുകയില്ല. അവിടെ നിന്നും അവർ നിങ്ങളെ വീടുകളിലേക്കോ മാർക്കറ്റിലേക്കോ കൊണ്ടുപോയി വെട്ടിമുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കും. അതോടുകൂടി നിങ്ങളെ വിടുന്നില്ല. ആ വെട്ടിമുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിൽ മുളകും ഉപ്പുമെല്ലാം തേച്ച് നിങ്ങളെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റും. അതോടുകൂടി നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയില്ല. ആ മുളകും ഉപ്പുമെല്ലാം തേച്ച കഷ്ണങ്ങളായി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ അസഹനീയമായ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണപാത്രത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടിടുക. അവിടെയും വിടുകയില്ല. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഒരുമത്തെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം അവരത് ഭക്ഷിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നൽകുന്ന ഉപദേശം മാത്രമാണ്. ഒന്നിലും കണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ പോയി കൊത്തിക്കൂടാ. ഈ ചൂണ്ടലിൽ ഏത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ കൊത്തി വിഴുങ്ങി നിങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പോയി ചാടുന്നുവോ അതുപോലെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഇരകൾ കോർത്തിരിക്കുന്ന ചൂണ്ടലുകളുമായി ഈ മറക്ക് അങ്ങിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ. അവരാരായാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. അവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാരും നിയമപാലകരും സമൂഹം പൊതുവായുമെല്ലാം ജാഗരൂകരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ചതിയിൽ നിങ്ങൾ ചാടരുത് എന്നാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസം SSLC കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കലാലോകത്തേക്ക് പോകണോ, സാങ്കേതിക വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തേക്ക് പോകണോ, മെഡിസിനും മറ്റുമെല്ലാം ഉള്ള പഠനത്തിലേക്ക് പോകണോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സുചിന്തിതമായി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ 10-12 വർഷം പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ മികവിനെ തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാർച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരീക്ഷയെ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഴുവനും ദൈക്ഷണിക ശേഷി, വൈജ്ഞാനിക ശേഷി, ബുദ്ധി കൂർമ്മത, കർമ്മശേഷി എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ച് അതിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് വിജയ സോപാനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച് കയറാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിൽ പരിപൂർണമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും ചിന്തയും അർപ്പണവും അതിലുണ്ടാവണം. അതിൽ നിങ്ങൾ നേടുന്ന നേട്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം. പിന്നീട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിലേക്കും പല പല മേഖലകളിലേക്കും പോകാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ SSLC പരീക്ഷ എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനവും പ്രഥമവുമായ കടമ നല്ല നിലയിൽ നിറവേറ്റിയെങ്കിലേ ബാക്കി ഏത് രംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ ശോഭിക്കുവാനും വളരുവാനും ഉയരുവാനും കഴിയും. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ബോധ്യം, ഒരു ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഉപദേശിക്കുവാനുള്ളത്. എന്തായാലും എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല ബോധവാന്മാരാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ പഠനത്തിൻ്റെത് മാത്രമല്ല പരിപൂർണ സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കുറേ ലാഗായിട്ടോ അശ്രദ്ധമായിട്ടോ ഒക്കെ പഠനകാര്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോരാ. പരിപൂർണ സമയവും 24 മണിക്കൂറും എന്ന് ഞാൻ മുഴുവൻ പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും മിനിമം ആവശ്യമുള്ള ഉറക്കവും ബാക്കി ദിനകൃത്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫുൾ സമർപ്പണത്തോടു കൂടി ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ ചെലവാക്കണം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാവിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുവാൻ
പര്യാപ്തമായ ദിവസങ്ങളാണ്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാവാൻ പാടില്ല. ഈ കുറച്ച് ദിവസത്തെ പരീക്ഷാ സമയം നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, നല്ല ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി, നല്ല അർപ്പണത്തോടു കൂടി, നല്ല ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ തന്നെ ലക്ഷ്യത്തെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവാക്കണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന SSLC വരെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം നല്ല നിലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, വിജ്ഞാനം, നല്ല ശീലങ്ങൾ, നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ, നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകന്മാരും ഉസ്താദുമാരുമെല്ലാം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ സംതൃപ്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അധ്വാനമൊന്നും വെറുതെ ആവാൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന SSLC പരീക്ഷ നേരിടാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ടും ഫുൾ A+ കൂടി വിജയിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ അർഹതയും യോഗ്യതയും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങളറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളും പോരായ്മകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നികത്തുവാനുള്ള എല്ലാ കർമ്മ പദ്ധതികളും നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ കണ്ടെത്തി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ നടപ്പാക്കിയതിൻ്റെ ഫലവും നിങ്ങൾ നേടുന്ന A+കളിലൂടെയാണ് ഈ ലോകം അറിയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം ഫുൾ A+ വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്കൂളായി നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ മാറ്റണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യബോധം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അത് 100% നേടുമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അത് നേടാൻ നിങ്ങളും കൂടി പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം, പ്രതിബദ്ധരായിരിക്കണം. ഇനി മാർച്ച് 30 വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് ദിശ നിർണ്ണയിക്കുവാനുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾ തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പാഴാക്കരുത്, വെറുതെ ആക്കരുത്. വീട്ടിലുള്ള കളി തമാശകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പൂർണ്ണ പ്രതിബദ്ധതയോടു കൂടി പഠിക്കുവാനും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം നേടുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പുറത്തിറങ്ങിയാലുള്ള ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഇതായാലും ഒരു യാത്രയയപ്പ് യോഗമാണ്. ഈ യാത്രയയപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് യാത്രയാക്കുകയല്ല. ഇനിയുള്ള അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് 7-ൽ നിന്നും 8-ലേക്ക് എങ്ങനെ പോയോ, 4-ൽ നിന്നും 5-ലേക്ക് ഏത് പ്രകാരത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയോ അതേ പ്രകാരമുള്ള നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് SSLCക്ക് ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സ്കൂളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ LKGയിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയത് തൊട്ട് ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവനും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആർക്കും പഠനം പൂർത്തിയാവുകയില്ല. അത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ പലതും പഠിക്കാനുണ്ട്, ഒന്നും തീരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവസാനം വരെ തീരാത്ത ഒരു പഠനമാണ് ജീവിതത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും മദ്രസകളും കിതാബുകളും പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം അതിനൊക്കെ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനൊക്കെ ഒരു അതിർവരമ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്. അതാണ് സിലബസ്, അതാണ് അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എല്ലാറ്റിനും സയൻസ്, ആർട്സ്, ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അധ്യായങ്ങളാക്കി മെയിൻ സബ്ജക്റ്റുകളാക്കി തിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പഠനത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി, ബുദ്ധിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി, ബുദ്ധിക്കത് ഡൈജഷൻ ആകുവാൻ വേണ്ടി. അല്ലാതെ ഇതിവിടെ പൂർത്തിയാവുകയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് SSLCയിൽ നിന്നും വിരമിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ജീവിതത്തിൻ്റെ 4-1. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പഠനം 4ആയിട്ട് തിരിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നു, മറ്റേ 2 ഭാഗം സ്കൂളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നു, പിന്നത്തെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങിയ ലോകമാകുന്ന ഈ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവനവൻ്റെ കൽവിൽ നിന്നും ഉറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും അറിവുകൾ ഉറഞ്ഞു വരണം. കൽബാണ് അറിവിൻ്റെ സ്രോതസ്. ഏത് പ്രകാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല തടാകത്തിൽ നിന്നോ കുളത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വെള്ളമെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ആ തടാകത്തിലും വെള്ളത്തിലുമെല്ലാം ഒഴുകി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ജലം പുറത്തു നിന്നുള്ള മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. ആ വെള്ളം അതിൻ്റെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാണെങ്കിലും പരിപൂർണമായിട്ടും അത് ശുദ്ധമല്ല, അതിന് കുറച്ച് ശുദ്ധി കുറവുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കിണർ, ഒരു 10-15 അടി വൃത്തത്തിലുള്ള ഒരു കിണർ നാം കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം, ആ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം പരിശുദ്ധമാണ്. അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും തോറും അതിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു കുളത്തിലോ തടാകത്തിലോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കിണറിൽ നിന്നും എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഉറവ കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സംശുദ്ധമായ വെള്ളം. എന്നാൽ അത് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഒരു കിണറിനുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ കൽവിയായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉപമ. ഇതുപോലെ കൽവിൽ നിന്നും അത് വേണ്ട മാതിരി പരിശുദ്ധമാക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിവ് ഉറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്തരം അറിവുകൾ ഉറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അറബിയിലുള്ള 2 വാക്കിൽ ഇൽമെന്നും ഇർഫാൻ എന്നും പറയും. ഇൽമെന്നാലും അറിവ് തന്നെയാണ്, ഇർഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിവ് തന്നെയാണ്. ഇൽമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതാബുകളിൽ നിന്നും പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം നാം പഠിക്കുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി നാം ആർജിക്കുന്ന അറിവിനെയാണ് ഇൽമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇർഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിരിച്ചറിവിനെ, അങ്ങനെ അറിയിച്ച അറിവുകളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർണയം അത് കൽബിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിനാണ് ഈ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള അറിവ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഹയാത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവുണ്ടായ ആളുകൾ അമ്പിയ മുർസലീങ്ങളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളത് അഥവാ റസൂലാണ്. അങ്ങനെ കൽബിൽ നിന്നും വരുന്ന ഹയാത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അറിവിനെയാണ് വഹി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാവില്ല, പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവില്ല. 100% സത്യമായിരിക്കും, 100% കാലാതീതമായിരിക്കും, 100% അത് വസ്തുത യോഗ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അറിവുകൾ അവനവൻ്റെ കൽബിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ കൽബിൻ്റെ പരിശുദ്ധി നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഒരു കൽബിൽ നിന്ന് അത്തരം ഉറവുകൾ ഉണ്ടാവുകൂ. അങ്ങനെ ഉറവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ വളരണം, വലുതാവണം. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അറിവുകൾ മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്, നേടേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ നേടി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ എത്താൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറന്ന് വീണപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും മോഹങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മോഹങ്ങളും ആ സ്വപ്നങ്ങളും പൂവണിയാൻ നിങ്ങൾ കാരണമാവട്ടെ. അവർ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാലയത്തിലും നിങ്ങളെ പഠിച്ച അധ്യാപകർക്കും ഈ നാട്ടിലുമെല്ലാം പേരും പ്രശസ്തിയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന പേരും പ്രശസ്തിയും ഉള്ളവരായി ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾക്ക് വളരാനും ഉയരാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സർവ്വ നന്മക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന കലിമത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വഅലൈക്കും. Admission kit distribution. I invite Aisha Amrin K. Mauza Mariam. I invite Sharif Haji. Thank you.
അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ സെൻഡ് ഓഫ് സാരകപൂർണമായ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ്റെ ഉപദേശം ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനപ്പുറം ഇനി ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാനില്ല. ആ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനും അനുസരിപ്പിക്കാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ തൻ്റെ ഇടം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെയർമാൻ CC കുഞ്ഞു സാഹിബ്, നമ്മുടെ വൈസ് സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞാലൻകുട്ടി കുരുക്കൾ, മാനേജർ മുസ്തഫ, PTA പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജാമിയ, അതേപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് കുട്ടി, ചിറ്റയിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ഇസ്മായിൽ ഹാജി, ജലീൽ ഉണ്ണിയാലുക്കൽ, മുഹമ്മദ് അലി, നമ്മുടെ സോളാർ വേദിയിൽ സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, 2024-25 അഡ്മിഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇവരെ പോലെ വന്നവരാണ് നിങ്ങളും. 10-12 വർഷക്കാലം സ്കൂളിൽ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടും വളരെ സൗമ്യതയോടും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായും സഹകരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഇവിടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് A+ വാങ്ങി ജയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ആണ് നമുക്ക് തരേണ്ടത്, സ്കൂളിനും തരേണ്ടത്. ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും മറ്റു സഹപ്രവർത്തകരെയും എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. Next, I invite Kunyalankutti Gurukal, Joint Secretary, MET Trust for felicitation. വേദിയിലുള്ള പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ 2025-2026 പുതുതായിട്ട് അഡ്മിഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ SLC ഈ വർഷത്തെ SLC വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, ഉസ്താദുമാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട പോലെ ചെയർമാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും 1-2 കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, 12 വർഷം നിങ്ങൾ LKG മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുടെ അറിവ് നേടിയവരാണ്. കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരെ, ഉസ്താദുമാരെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ. കാരണം ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയാത്ത്, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിയ്യത്തുകളെ കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാവുക. അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാൻ്റെ അരിയത്തുനിന്നും ഉപ്പാൻ്റെ അരിയത്തുനിന്നും എല്ലാം അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത്. അത് തുടർന്ന് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ നെയ്യത്ത് എന്നും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ നെയ്യത്തുകളെ കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ
ഇത് ഉയർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ ഉയർച്ചകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. പൂർണ്ണ SLC എഴുതുന്ന പൂർണ്ണ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫുൾ A+ നൽകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, സർവശക്തനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. Next, I invite Mustafa Edasheri, Manager, MET. അച്ചടക്കം ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാവരും ആ കൃഷി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വേദിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവും, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ SLC പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പിള്ളേർ, പുതിയ പിള്ളേർ വന്നത്, അവരുടെ ഇടയിൽ ഇതൊരു ശൂന്യമായ വേദിയാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയണില്ല, നമ്മളൊരു വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങാണ്. പിന്നെ പുതിയ കുട്ടികളെ സ്വീകരണം രണ്ടും അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ഖൈറിലാക്കി തരട്ടെ, സന്തോഷം നിലനിർത്തി തരട്ടെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ഉള്ള മാതിരി ടീച്ചേഴ്സ് മാർക്കിടലല്ല, പബ്ലിക് എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ എല്ലാ പിള്ളേരും എടുക്കണം. പിന്നെ ഇനി ഈ പരീക്ഷയിലുള്ള വിജയമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള എല്ലാ വിജയത്തിനുള്ള നിദാനം. ആ ഉറപ്പ് ഇപ്പം നമ്മളെ ഫാമിലിയൊക്കെ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിള്ളേർ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഉഴപ്പണുണ്ടോയെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗൗരവത്തിലെടുത്ത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും പഠിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പരീക്ഷ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലാണ്, നമുക്ക് ആദ്യം സ്വന്തമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ട് നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനാണ്, പിന്നെ നമ്മളെ നാടിനാണ് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ പരീക്ഷ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയാലേ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, A+ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പിന്നെ ആർട്സ് ഗ്രൂപ്പ്, രണ്ട് സെക്കൻഡ് തേർഡൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേരേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് ആവും. സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടണോ, നന്നായി പഠിക്കണം, നന്നായി ശ്രമിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ A+ കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം. അപ്പോൾ എല്ലാ പിള്ളേരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നതാവും എന്നുള്ള സ്വപ്നം കാണുക, അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കുക. ഇത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലെടുത്ത് പഠിക്കണം. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് മിഠായി, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ മിഠായി കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളെ പല ട്രാജഡിയെ പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും പരിസരത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, വൈരങ്കോട് ഉത്സവത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിതി അറിഞ്ഞില്ലേ, 99% പിള്ളേർ നിങ്ങളെ പ്രായമുള്ളവരാണ്. എന്താണ് കാണിക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ദുനിയാവിലെ ആഖിറത്തിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലോകത്തേക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, നന്നായി ജീവിക്കുക. അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുക, അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഉപകാരപ്പെടണം ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക, ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ പിള്ളേർക്കും നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ A+ ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പിള്ളേർക്കും A+ കിട്ടും. ഒരു ധൈര്യക്കുറവും വേണ്ട. പഠിക്കണ കാര്യമൊന്ന് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല A+ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം 100% പങ്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതിന് മുന്നേ വന്ന IT പരീക്ഷകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ച് എല്ലാവർക്കും A+ അള്ളാഹു തരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്ന് പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേർന്ന്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir. Next, I invite Abubakar Siddiq, PTA President, for felicitation. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വയറിൻ്റെ വിളിയാളം നമ്മെ ഏവരെയും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വാക്കുകളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ധാരാളം
ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ദേശങ്ങൾ കേട്ടവരാണ്. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ദേശം ഏതാണ്? ഏതാണ്? ഉപദേശങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, എനിക്കറിയാം. ഈ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ കേടുകയാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ? ഒരു ഇടങ്ങറ് തോന്നില്ലേ? സാരമില്ല, ഇവർക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയം അത്. ഇവരൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പോലെ കുറേ ആൾക്കാർ ഉപദേശിച്ച് അത് കിട്ടിയവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ നമ്മളെ ഒരാൾ തച്ചാൽ തിരിച്ചു തല്ലെന്നുള്ള അതേപോലെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ ഒരു തിരിച്ചു തരാണ്. നിങ്ങളതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ട് ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട്, ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിയുന്ന കസാലി ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതേപോലെ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിലിരുന്നിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ പൈലറ്റ് അതിങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ഇവരൊക്കെ അവിടെ എത്തിയത് കുറേ ഈ മുള്ളുകൾ ചവിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കനൽപദങ്ങളിലൂടെ എത്തിപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരോചകത്വം വന്നാലും ശരി, നിങ്ങളത് കണ്ണടച്ച് കേൾക്കുക. ഇവരെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ മുന്നിലെങ്കിലും നമ്മൾ താഴ്മയും വിനയവും കാണിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ ആ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ അംഗീകാരവും നമ്മൾ വാങ്ങി പറ്റണം. എന്തിനെന്നറിയോ? ഇവരോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരും. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വാള് കൊണ്ട് വന്നവൻ ആ വാള് താത്തിപ്പോവും. ആ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാനാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ചെയർമാനും സെക്രട്ടറിയും ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയും അതേപോലെ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പാൾ സാറും നമ്മളെ മാനേജർ സാറൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മണ്ണിന് മരങ്ങൾ ഭാരം, മരത്തിന് ചില്ല ഭാരം, ചില്ലകൾക്ക് കൂടുഭാരം, കൂടൊഴിഞ്ഞ പക്ഷികൾ. നിങ്ങൾ ഈ മാർച്ചോട് കൂടി കൂടൊഴിഞ്ഞ പക്ഷികളാവാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. ഒരു ഞായറാഴ്ച വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ കൂടാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും. അപ്പം ആ ആഗ്രഹം വരണമെങ്കിൽ, നന്നായി കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോണ്ടേ. ആ നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, മറ്റോൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് കുറച്ച് മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങി നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് പുറകിലായപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്കൂൾ മിസ്സായി പോകും. പിന്നെ നമ്മളെ ആകാശം ഭൂമിയും അകലം പോലെ അകന്ന് പോയിട്ട് ആ മനസ്സിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഇങ്ങനെ വരും. ആ വിഷമം പിന്നെ തീർത്താ തീരൂല. ഈ സുഹൃബന്ധം ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് പിരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു രോദനമാണ്. പലരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയത്തിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരാജയം വേണോ വിജയം വേണോ? പറയൂ, എന്ത് വേണം? വിജയം വേണം. കൂടെ പഠിക്കണോ അകന്ന് പഠിക്കണോ? കൂട്ടുകൂടണം അല്ലേ? അതേപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭവനം MIT എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഭവനം നമുക്ക് എന്നും വേണോ? എന്നും വേണോ? വേണ്ടേ? ആ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ചുവപ്പ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും അമ്മുഞ്ഞപ്പാലിൻ്റെ മണം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പിച്ച വെച്ച ഈ കലാലയം നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം. നിങ്ങളാണ് ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ എന്നത്തെയും പരസ്യം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തി ഇംഗ്ലീഷിൽ.
അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പുതിയതായി ചേർന്ന രക്ഷിതാക്കളെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയണം അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലേ? നിങ്ങളെ കുട്ടി തോന്നിയില്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെ തോന്നും. അപ്പം ഇങ്ങനെ പരസ്യമാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം നടത്തി എന്തോ ഒരു രസങ്ങളെ പാട്ട് ഞാനും കൂടെ പാടി. പലവട്ടം കേട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ പാട്ടിൻ്റെ ഈണം കൊണ്ട് ഞാനും കൂടെ പാടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുക, ഈ വന്ന ഈ കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതിലേറെ കണ്ട് ഉഷാറായിട്ട് ഇവരെ കണ്ണ് തള്ളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രഭ ഈ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉന്നതി നിങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് ഈ സെൻഡ് ഓഫ് വേളയിൽ നിങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി പുതുതായി വന്ന ഈ പിഞ്ചോമനകൾ രക്ഷിതാക്കൾ, നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ ആ ഗുണം നിങ്ങളെ കുട്ടികളിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ അനുജന്മാരും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും പെങ്ങന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി. ഇവരൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെ മെമ്പർമാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതേപോലെ പുതുതായി വന്ന ഈ രക്ഷിതാക്കളും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെയും ഇവിടെ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർമാരെയും ആയന്മാരെയും ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെയും എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ മെമ്പറായി കണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ എല്ലാവരും ഭാഗവത്താവണം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയഭാവുകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. താങ്ക് യു സർ. നെക്സ്റ്റ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് ജലീൽ യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ METയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, വേദിയിരിക്കുന്ന METയുടെ ചെയർമാൻ, ഡയറക്ടേഴ്സ്, PTAയുടെ പ്രസിഡന്റ്, നല്ലവരായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അധ്യാപകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, METയുടെ ഈ വർഷത്തെ സെൻഡ് ഓഫാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, 10 വർഷത്തോളം ഇവിടെ പഠിച്ച് 10, 12, 13 വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ച് ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് വിട പറയുകയാണ് തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും. ഇനി ഈ കുട്ടികൾ പോയി ചേരുന്നത് ഇത്രയേറെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കലാലയത്തിലായിരിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്കൂളുകളും ലഹരി മാഫിയ സംഘത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും വളരെയേറെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളായി സമൂഹമായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു പോവുകയാണ്. പലപ്പോഴും കലാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികളിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി കൂടുതലായി വളർന്നു വരുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അവിടെ ഉത്തരമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ഈ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയിലേക്ക് ഒക്കെ അകപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തിരിച്ചറിവുള്ള നല്ല ബോധമുള്ള ഒരു കുട്ടികളായി, സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുട്ടികളായി മാറട്ടെ. ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും. വിജയം മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഫുള്ള് കുട്ടികൾക്കും A+ ലഭിച്ച കുട്ടികൾ പോലും സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് A+ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ സീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഫുള്ള് A+ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും സീറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയേറെ സീറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ നിന്നുള്ള മൊമെൻ്റോ മാറാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരിക്കും. ആ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും A+ നേടിക്കൊണ്ട് 100% A+ ഉള്ള സ്കൂളായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ഇനി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു സമയമില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സലാം സാഹിബിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഭക്ഷണം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കാണുന്നുണ്ട്. കേക്ക് മുറിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയും നടത്തണം. ഇനി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തരികയും ചെയ്യും. സെൻഡ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ടീച്ചർ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പറയണോ? വേണ്ട എന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ യാതൊരു ഉപദേശവും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം പറയാനുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. 2-3 ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രീമിലേക്ക് പഠിച്ചാലും ഏത് സ്ട്രീം പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ പറ്റും. അതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണ്. അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് സയൻസോ മറ്റു ടെക്നോളജീസോ അല്ല, എക്കണോമിക്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണോ അത് നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടും നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ഇന്നലത്തെയും അതിന് 2-3 മുമ്പത്തെയും ന്യൂസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇന്നലത്തെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്, മാതൃഭൂമി ചാനലിൽ എടുത്ത ആൾക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇന്നലത്തെ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു വക്കീലിനെ, കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു വക്കീലിനെ അയാൾ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഒരു സ്റ്റോറി ഇന്നലെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കഥ എന്നറിയാമോ എനിക്ക്? കൊല്ലം IT-യിൽ പഠിക്കുന്ന, പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ വക്കീൽ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ദേഹസ്വസ്ഥ വരുന്നു. അയാൾ വണ്ടി മതിലിന് പോയിട്ട് ജാമാവുന്നു. ഉടനെ തന്നെ അയാൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പോലീസിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. പോലീസുകാർ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരാൻ കഴിയില്ല, സമയമില്ല, നിങ്ങൾ മറ്റാരെങ്കിലും സഹായം തേടണമെന്ന്. ആ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ആരും കാണാനില്ല. ബൈ ചാൻസിൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ കടന്നു പോകുന്നു. ആ കുട്ടി, ഇയാൾ ഡോർ തുറന്നു, കുട്ടിയോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നു. ഇയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. കുട്ടിയോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കുട്ടി കാര്യം മനസ്സിലായി. കുട്ടി ഉടനെ തന്നെ അയാളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ വിളിച്ചു എന്നാണ് കുട്ടി ആദ്യം ചോദിച്ചത്. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ദേവസ്വസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വണ്ടി എടുക്കട്ടെ, ഞാൻ ഡ്രൈവറാണെന്ന് ചോദിച്ചു. കുട്ടി വണ്ടി എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ കുട്ടി ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ 3 സുഹൃത്തുക്കളെയും വിളിച്ചു. 3 സുഹൃത്തുക്കളോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. പോകുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനുടൻ തന്നെ അവർ പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഉടൻ തന്നെ സ്ട്രെച്ചർ റെഡിയാക്കണം, ഞങ്ങളൊരു പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ കുട്ടി അവർ ചെയ്തത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി. അദ്ദേഹം ഒരു 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി. അദ്ദേഹം ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഈ 4 കുട്ടികൾ എവിടെയാണ് എന്നാണ് ആ വ്യക്തി ആദ്യം ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇൻസിഡന്റ് വിവരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ, അത് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കും. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു മാതൃകയാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മാതൃക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗാന്ധിനഗർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, അതെല്ലാം മൊബൈലിൽ അല്ലേ? ഗാന്ധിനഗർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ സംഭവിച്ച റാഗിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഏത് തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ക്രിമിനലായി പോകും, നല്ല തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ലതായി മാറും. അവിടെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സയൻസ് സ്ട്രീമോ കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സത്യസന്ധതയുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും സത്യസന്ധരായിരിക്കണം, കറകളഞ്ഞ പ്രവർത്തകരായിരിക്കണം. ഒരു ശത്രുത പോലും എവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഇതില് പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കൈബന്ധിച്ചേ. പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈബന്ധിച്ചേ. വെളിച്ചം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കൈബന്ധിച്ചേ. ആരുമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളുണ്ട്. ആരാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? അറിയുമെങ്കിൽ പറയുക. അറിയോ? നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾ. അമ്മമാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അമ്മമാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ കുട്ടിയെ താരാട്ട് പാറ്റിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കോളിംബെൽ ഒരാൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചു നോക്കുക അമ്മമാരോട്.
അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ഉറക്കിപ്പോകുമ്പോൾ സൺലൈറ്റോ മറ്റു ലൈറ്റുകളോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അമ്മ പോവുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വളർത്തി വന്ന അമ്മയെ നിങ്ങൾ വലുതാകുമ്പോൾ കൊടുവാളെടുത്ത് വെട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഈ സോളാർ നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഏകദേശം 10 കിലോ വാട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഭീമൻ പ്രോജക്റ്റാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 8-9 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന വലിയൊരു ഭീമൻ പ്രോജക്റ്റ്. അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പവർ ഫെയിലിയർ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പവർ ഫെയിലിയർ കൊണ്ട് സ്മാർട്ട് റൂം വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ലാബ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, വെള്ളം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സോളാർ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഒരു പാരന്റും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ആണ്, സലാം സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്നും കൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വളരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പരസ്യം കൂടിയാണ്, മാർക്കറ്റിംഗും കൂടിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സലാം നമ്മുടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളിലും എനിക്ക് അത്ര തന്നെ പരിചയമില്ലെങ്കിലും CC കുഞ്ഞു സാഹിബ് സാറ്, അതേമാതിരി തന്നെ മുസ്തഫ സാറ്, ഷെരീഫ് സാറ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം സോളാർ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുന്നേ 2 വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ വേറെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്ന പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം നടന്ന വേദി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി. ആവറേജ് 15 വർഷം 16 വർഷം മുന്നേ എൻ്റെ മൂത്ത മോളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ പല സ്ഥാപനങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടി ആലോചിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു സ്ഥാപനമാണ് MET. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ എൻ്റെ മകള് ഇന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം മെറിറ്റ് പാസ്സായി, മെറിറ്റ് ത്രൂ ഇന്ന് BSc നഴ്സിംഗിന് പഠിക്കുന്നു. അതേ മരുന്ന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഒരു മോള് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങുമായി +1 +2 എക്സാം എഴുതുന്നു. തുടർന്ന് എൻ്റെ 2 മക്കളും ഈ MET തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കും. കാരണം ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച മകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട അച്ചടക്കം, അതേമാതിരി വിദ്യാഭ്യാസം, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം തരാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനം ആ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിലേറെ എനിക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷം, ഞാനിന്ന് പല കേരളത്തിലുടനീളം പല സ്കൂളുകളും ഞാൻ സോളാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 വർഷം മുന്നേ പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു സ്കൂള് അന്നത്തെ കാലത്ത് 35 കിലോ വാട്ട് സോളാർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നും എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടിലേറെ ഇന്ന് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചു വളർന്ന സ്കൂളിന് അങ്ങനെ നല്ലൊരു സംഭാവന, പുതിയൊരു ടെക്നോളജിനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. സോളാറിൻ്റെ പുതിയ ടെക്നോളജി ഓരോ വർഷവും ഓരോ ടെക്നോളജികൾ വരുമ്പോഴും അതിലോട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ മൈനസ് ആക്കാനും പ്ലസ് ആക്കാനും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും. അതൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവിൽ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളും കൂടിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ബിസിനസ് മൈൻഡിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടെക്നിക്കലും ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. പല ടെക്നോളജികളും ഞാൻ പലതിനും വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും വലിയ വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും BLGC മുതൽ പല സംരംഭങ്ങളും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ കഴിവ് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെയും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സർവശക്തനായ തമ്പുരാൻ നല്ലൊരു ബുദ്ധിയും ഒരു കഴിവും തന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതിലേറെ നേരത്തെ ഓരോ ആളുകളോട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വളർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണവും സമൂഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും നമ്മൾ ഇടപെട്ട ആളുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഒന്നും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകളല്ല.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നൊരു ഉപദേശം, എൻ്റെ ഇളയൊരു ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ തുടക്കമാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ തിരിച്ചറിവുകളും നമുക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും. ആ സമയത്ത് ജോലിയിലായിക്കോട്ടെ, പഠനത്തിലായിക്കോട്ടെ, എന്ത് മേഖല സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ചിന്തയല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ആര് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അവൻ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവനാണ്. എപ്പോഴും വിജയിച്ചവൻ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അവൻ്റെ മനസ്സ് നന്നായി ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ ഉന്നതിയിലെത്തും. ഞാൻ ഈ സോളാറിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ തുടക്കത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്നില്ല. ഞങ്ങൾ 10 ഡയറക്ടർമാർ വെച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഇന്ന് 5 ഡയറക്ടർമാരുള്ളൂ. പക്ഷേ അപ്പോൾ 5 പേർക്കും ഇന്നത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ച ആളുകളായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന അവരൊക്കെ ഇന്ന് അതിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് ആ ബിസിനസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. സോളാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി നമ്മളെ നാടിന് ആവശ്യമായ ഒരു സംരംഭമാണ്. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒരു കിണർ കളച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുപോലെ നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് ഒരു വൈദ്യുതിയാക്കി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത് ആളുകൾ പലരും ഇത് പറയുമ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സോളാർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂര്യൻ്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൈനസാക്കിയ ആളുകൾ വരെയുണ്ട്. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഇടുക്കി ഡാം വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകർ പറയുന്നു ഇനി ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല, കാരണം ആ വെള്ളം ചണ്ടിയാണ്, അതിന് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമായിട്ട് എന്ത് ഈ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ്, എന്ത് ഉൽപ്പന്നം ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ച അതേ ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ വിഷയം കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന്, എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വലിയൊരു സംരംഭം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഞാനിവിടെ ഈ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തു. ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ ചെയ്യാൻ വന്ന സമയത്തും കുഞ്ഞു സാർ അതിനെ എതിർത്തു. സാറ് പറഞ്ഞു കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം നമുക്ക് എന്തിനാ, അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, ഇത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് മുടക്കി പിന്നെ കറണ്ട് ഇല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പരിപാടി വേണ്ട എന്നുള്ളത് 3 വർഷം മുന്നേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. ഇന്ന് കുഞ്ഞു സാർ ആവശ്യപ്പെട്ട അതേ സംഭവം ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഇല്ലാതെയാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ വൈരങ്കോട് വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറണ്ട് ഇല്ല, ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇന്നും ഇതുവരെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കറണ്ട് ഇല്ല. നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ കറണ്ട് ഉള്ള മാതിരി ഈ ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടും ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ടെക്നോളജി. സോളാർ ഓരോരോ വീടിനും ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ, പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. ഈ സിലിണ്ടർ എന്തിനാണ്, എൻ്റെ മക്കളെ ചുട്ടുകൊല്ലാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകൾ ഇന്നൊരു സിലിണ്ടറിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന അതേമാതിരി ഓരോരോ വീടിനും 2030 ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലും സോളാറാവും. കാരണം ഓരോ ദിവസം അത്രത്തോളം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ടെക്നോളജി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡും കൂടി വന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ പവർ ഫെയിലിയറിൻ്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനിയും ടെക്നോളജി വളരും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലപ്പുറമായിരിക്കും ടെക്നോളജിൻ്റെ വളരെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കണ്ട ഈ സോളാർ ആയിരിക്കില്ല നാളത്തേത്. എന്നാലും ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഈ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമ്പറുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാം. വീട്ടിൽ ചിലപ്പം വേറെ ആളുകൾ സോളാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പരാജയങ്ങളോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. തക്കതായ ആൻസർ തരും. ഞാൻ വെറും ബിസിനസ്മാൻ മാത്രമല്ല, ടെക്നോളജികൾ ആളുകൾക്ക് കൈമാറുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളുകളും കൂടിയാണ്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് സോളാർ തുടങ്ങിയ സമയം കേരളത്തിൻ്റെ ഉടനീളം 57ഓളം വീടുകൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സർവശക്തൻ്റെ അപാരമായ കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ കമ്പനി ഏത് സോളാർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളോടും റിസ്റ്റോ നെസ്റ്റോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ സോളാറിൻ്റെ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം റിസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം, നെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന
പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അദാനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓൾ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണെന്നൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലുടനീളം പല ആളുകൾക്കും പല മെറ്റീരിയലും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഈ സാധനത്തെ എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ്. അതെൻ്റെ സ്വന്തം അഭിമാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതല്ല, എൻ്റെ കൂട്ടായ്മ, എൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിലും ടെക്നോളജിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അറിവ് വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ നമ്പറുമായി നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഏത് പാതിരാ സമയത്തും ഞാനത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് മറുപടി അറിയാൻ. എനിക്ക് ഈ കറണ്ടുമായി ഭയങ്കര ബന്ധമാണ്, കറണ്ടിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൽ പഠിച്ച ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പല പാർട്ട്നേഴ്സും പല മേഖലയിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇനി വരുന്ന ഈ 10ാം ക്ലാസ് എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സമാപിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. 10ാം ക്ലാസ്സുകാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനാണ് ഇവിടെ മൈക്കിൽ പറയുന്നത് എങ്കിലും ആമീൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥന. ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവെ നീ ഉത്തരം ചെയ്യണമേ എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കാവുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് പറയാം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ റബ്ബി ഗ്ഫിർ ലി ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി നഫ്ഫാസാതി ഫിൽ ഉഖദ വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا قائما. وصل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير. اللهم احفظنا يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ حفظا دائما من جميع البلايا والأعداء والأمراض والآفات والمصيبات. اللهم حصل مرادنا يا محصل المرادات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا كلهم من الفائزين العليا في الامتحانات القابلة. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا كلهم من الفائزين العليا في الامتحانات القابلة. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا كلهم من الفائزين العليا في الامتحانات
الامتحانات القابلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في تعلمنا وفي تعليمنا وفي امتحاناتنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. وتولنا وتول جميع أمورنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولسائر أقربائنا الموتى ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Next, I invite Nifla Fatima for vote of thanks. Respected principal, management members, teachers, parents, and all my dear friends, good morning all. Today, we are here celebrating the farewell party and the inauguration of pre-primary admission. Here, my duty is to express thanks to all of you. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Mr. Chekuti Paravakkal sir and Mr. Sisi Kunju Haji sir. Then I would like to express my sincere gratitude to Mr. Sharif Haji sir, Mr. Kunjala Guttigurikal sir, Mr. Mustafa sir. Then I would like to express my sincere thanks to Jalal Muhammad Kuti Haji, Hidayat Muhammad Kuti Haji and Ismail Haji. And finally, I would like to express my sincere gratitude to all gathered here. I am concluding my words. Thank you.